शौकी फिर हाजिर होया प्रोग्राम लैके रविदास रहे प्रसन्न। बस वही मर्यादा, वही भाषा, वही आप जी तक जो असी चाहते हैं कि तुहाडा सत्कार करिए, तुहाडे तो प्यार लईए, कोई साडे तो मंदा बोल ना बोले जावे। विचार असी संगतां दे सुने हैं और संगतां दे अंदर ये जज्बात भी ने अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति होने भी चाहिए ने, क्योंकि हर एक आदमी अपने अपने धर्म नूं, अपने अपने समाज नूं अगे ले जाना चाहता है। हर कोई आदमी अपना भावें परिवार होवे, बच्चा होवे, गुरु होवे, गुरुद्वारा होवे, धर्म होवे, वो कोशिश करता भी असी भी अगे नूं वधीए। मेरे सत्कार जो बीबी परविंदर जी ने डालिस्टन तो फोन किया सी, उन्होंने एक गल बहुत प्यारी की कि वो कहते भी साडे ये थले लगे रहन। बिल्कुल जी, ठीक है ना, साडे अधीन रहन। ते मैनू उस वेले गल चेते आउंदी सी, बुरे असी उन्हां नूं लगदे हां जिन्हां दे अगे असी झुकदे नहीं। ते नाल ही एक खास गल है कि जिन्हां नूं असी चंगे लगदे वो सानूं किसे दे अगे झुकण नहीं दिंदे। सानू आज़ादी दी बाबा साहब जी ने सानू झुकण नहीं दिता, कहते भाई आज़ादी है, स्वतंत्र दादा। सतगुरु रविदास मैं ने पहले सानू निडर करता, सानू पहले कहता नीचे ऊंच करे। भाई मैं उन्होंने मन्निया, मैं वो मिशन लैके तुरया। अज अब विपर त करे डंडौत, उन्होंने यहो जी भाषा, यहो जी बाणी वरती, यहो जे सत्संग, यहो जे विचार लोगों दिते, जेड़े लोग उन्हों की मुखालफत करते सी उन्होंने चरना। मैं कोलों नहीं गल कह रहा, 643 साल पहले मार जी इस दुनिया में आए ने, और 15-20 साल की या 30 साल की उन्होंने उम्र जी बचपन की कढ़ लो, उस तो बाद उन्होंने सत्संग अपने प्रवचन जो संगतां नूं सुनाए ने, वो लोग जेड़े उन्होंने खिलाफ सी उन्होंने झुकना पिया। मर दी बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये चीज़ां दे प्रमाण वा। अब विपरता करे डंडौत, दंडवत लम्मे पै के गुरु नूं नमस्कार करते रहे। मैं फिर बेनती करदा, जिन्हां दे नां ते असीं धर्म दा होका दे रहे, उस गुरु दा नाम दुनिया भर दे विच जिन्हां नूं असीं मनदे हां, असीं उहदे नां दे उत्ते धर्म बनाउण दी गल कर रहे। रविदासिया धर्म उस गुरु के चरणों में असी जे उहदे सेवक हाँ तो फिर गुरु की मोहर लगनी चाहिए। गुरु के सेवक तो बन सकते हैं। मैं की गल ना हो कि बंदे की मैं ना हो, गुरु की जय जयकार होवे तो सेवक भी उही है जिहड़ा गुरु दा सेवक उही कहूगा जिहड़ा सत वचन जी गुरु की जय जयकार होगी। अपनी जय जयकार कराउण वाला वो गुरु का सेवक नहीं हो सकता, वो गुरु का श्रद्धालु नहीं हो सकता। मैं फिर बेनती करा गुरु के प्यारिओ, आओ ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां इधर जुटियां हुई ने, तुसीं प्रोग्राम में हौसला दिता है। इंडिया तो, दिल्ली तो, यूरोप तो भी बहुत सारी कॉल आईयां, इतों भी आईयां। तुहाडा कॉलां करन वालियां दा जो तुसीं अपने दिलों ਜਿਹੜੀਆਂ भावनावां कढ़ रहे हैं, सानू उहदे तो बड़ी एनर्जी, बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत मिलती है। सानू ये पता लग रहा भी कांछी टीवी नूं एक घर विच नहीं, अज दुनिया के कोने कोने विच सुनिया जा रहा। तो असीं भी कोशिश करते हैं तुहाडे तक वो सुनेहा लैके आईए। हुण कहंदे ना भी ये फेक चीज़ां, भाई कई बारी गल्लां असीं दिल च रख लैंदे हां ते फिर जदों उहदा पड़ांबड़ मच जांदा है, ठीक, फिर वो गल्लां वध जांदियां, फिर उहदा कोई सानू इलाज समाधान नहीं मिलता। पहले ही जदों गल शुरू होंदी है उदों नत्थ पा लई जावे तो फिर इलाज भी सौखा आ ते साड़ियां कामयाबियां भी सौखियां ने। सो गुरु दे प्यारे जिहड़ा मैं हुण भी प्रोग्राम शुरू करना, वो भी समाज दे विच उन्हां लोकां ने सानू अधीन रखने की कोशिश की है। अज देख रहे हैं जिवें मेरे वीरां ने दसिया, साडे बूटा मंडी के सिर कढ़ नेता जंग बूंडे जिन्हां ने अज रविदासिया धर्म के नाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन लैके तुरे हुए ने। जिथे किते अन्याय हुंदा, ये मुंडियां दा ग्रुप श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स, श्री गुरु रविदास वैलफेयर मिशन वर्ल्ड वाइड और डॉक्टर अंबेडकर सेना, स्वामी वाल्मीकि जी सेना टाइगर फोर्स, इकट्ठियां संस्थावां हो के जेड़े थाने दे विच FIR दर्ज ना हुंदी, ये मुंडे जाके करवा के आउंदे आ, उन्हां नूं बनदी सजा दवा के आउंदे आ। अज भी जे देखिए
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। हेलो, जय गुरुदेव, जय भीम। जय भीम जी। शौकी साहब। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं हरकेवल दुग्गल बोलता हूँ जर्मनी तो जी। हाँ जी, जी आनू वीर जी, जी आनू। हाँ जी, की कहना चाहोगे? तुम प्रोग्राम सुन रहे जी? जी सुन रहा साहब जी। सब तो पहला सारी रविदासिया कौम नू जय भीम, जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी, जय भीम, जय भारत। सो बहुत अच्छा विषय लेके आए हो तुसीं, बड़ी मेहरबानी आप जी दी, और बहुत चंगे तरीके नाल विषय चल रहा और बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स आ रहे हैं इहदे उत्ते जी। ते बाकी ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੀ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਬੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ RTI ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਛੜੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਤਬਾਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ BSP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ,
ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਗਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 15-20 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਨ ਗਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਜੰਗਮੈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੰਗਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਰਮਾ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਓ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚੌਕੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤਾਂ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਟੇਗੀ,
ਜੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਬੰਸ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੈ ਭਗਤ ਵਾਲਮੀਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੇਮ ਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਲੱਗਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਲ ਗਏ ਹੋ। ਸੰਜਮ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਹੱਦ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ, ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਖੜਦੇ ਇੰਕੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਰ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰ ਜੱਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੌਜ ਜੀ। ਜੀ ਆਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ASI ਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨੀ ਕਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ SHO ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 50,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 50,000 ਲੈਣੇ ਨਾ ਦਵਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ SHO ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣ ਨਾ ਦਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਕੰਪਲੀਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਏਐਸਆਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਏਐਸਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 15,000 20,000 ਬੰਦਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਰਵੰਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ? ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਵਦੀਪ ਦਕੋਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਨ ਕਲੇਰ, ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਜੱਸੀ ਤਲਣ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿਰਦੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੱਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ NRI ਹੈਗੇ, ਰਮੇਸ਼ ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਆ, ਰਵੀ ਕਲੇਰ ਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹੈ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੌਲਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਤਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਕਿਤੇ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਨ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ, ਯੂਰਪ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਉਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਾਜੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਹਿਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੱਸੀ ਤਲਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ FRI ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ, ਇਹੋ ਜੋਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਝੀ ਵੀ, ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਵੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਰਬੰਸ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਕੂਲ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਜਾਗਰ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਣ ਜੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਜੱਸੀ ਤਲਣ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੋ, ਲਾਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚੋ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ASI ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ SHO ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ASI ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ SHO ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ SHO ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, SHO ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ SSP ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਐਸਆਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੈਂਥ ਬਾਲ ਸਾਲ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ, ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਕੈਂਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਾਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। हेलो, हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। जय भारत बीबी, जय भीम जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे बीबी? मैं पहला तो तैनू प्रणाम करती, तुहानू दोनों नू सतनाम सतनाम। हाँ जी, करती कांसी टेलीविजन नू प्रणाम जी। आ जेड़े रौले पाउंदे आ ना रविदास दे, गुरुआं दे, अपना गुरु रविदास जी तो सारे तो 70 साल पहला आए सीगे जी जी। ज्यादा पूजना चाहिए लोकां नू जी। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬੀਬੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਸਤਨਾਮ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਬੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਆਹੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀਰਾ, ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ, ਬਚਾਈਏ। ਰੱਬ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ 10-9 ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਟਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਓ ਬਰਾਬਰ ਆਓ, ਤਾਈਓ ਬਰਾਬਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਲਿਜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਹੰਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਹੇ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁਲਹੰਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਵੰਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੇਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤੋ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਮਹੇ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਮਹੇ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਜੀ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅਨੀਤਾ ਚੁੰਬਰ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, RK ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਨੀਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਚੁੰਬਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ, ਸੰਜੇ, ਗੌਰਵ, ਸੋਨੂ, ਕਰਨ, ਜੇਤਨ, ਸਾਹਿਲ, ਮਨੀਸ਼, ਲਵਲੀ, ਸੁਚੇਤ, ਅਮਰੀਕ, ਰਕੇਸ਼, ਸੁਦੇਸ਼, ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲਾਓ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਲਿੱਪ ਲਾਓ ਜੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਤੀਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ FC ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਾਤਾ, 2 ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਚੁੰਬਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ FC ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ H ਮੱਲ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲਿੱਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਆਖੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਬੀਬੀ ਰਤੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਟੀ ਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੰਗ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੀ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸੋ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਆਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਛੱਡਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਔਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ।
सो गुरु के प्यारिओ साडे मनोहर लाल दुग्गल जी बयानों तो जिहड़े कई ते पहले प्रजेंटिव करते वापस होने वाले ने। गुरु के प्यार फिर मैं गल करा, ये ठीक है, मैं पहले आप जी नूं बेनती कर चुका भी जिहड़े इदां दे फलूहे आ तुहाडे तक ना पहुँचाए जाण ते जोश नहीं आउंदा है। असीं अवेयर नहीं हुंदे, घेसड़े हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। फिर जो फिर गल बढ़ जाती आ, इहो जे लोग फिर पैर पसारते आ, पहले खड़े होने की जगह बनाते, फिर बैठन की बनाते आ, फिर मंजी डाह लेंदे आ, फिर असीं उदों पछताउंदे आ। मेरा आ मुद्दा लियाउण दा इक्को मकसद ही, जे इस बंदे ने अज दा फलूहा सुट्टिया ते अज जिन्नियां संगतां ने फोन कीते उस बंदे नूं अकल आ जानी चाहिदी है भी अगे तो इदां दी शरारत करन लग्या होया, भावें वो पढ़िया लिखिया, भावें किसी भी समाज नाल किते भी बैठा, क्योंकि इदां दे शरारती बंदियां नूं मैं ना लैके हीरो नहीं बनाना चाहुंदा, क्योंकि इहो जिहे शरारती बंदे शैतान दा दुनिया च ना ही है नहीं हैगा, सच का ना झूठ का ना नहीं हैगा, किते भी नहीं हैगा। सो गुरु दे प्यारिओ, मैं फिर अखीर दे उत्ते आप जी नूं मैं अपने भरा वालों जो भी असीं प्रोग्राम करते हैं, किसी नूं ठेस लगी होवे, किसी नूं साडा प्रोग्राम चंगा ना लगा होवे, असी कोशिश करांगे भी जे किते किते भी घाट होवे तो असी पूरी करांगे। पर जो तुसीं सानूं उघारा दिंदे हो ਉਹਦਾ हमेशा धन्नवाद। और इस तरीके नाल गुरु के प्यारे जिहड़े साडे प्रोग्राम चलते रहणगे कांची टीवी के उत्ते, जिवें कि संत रामानंद जी का प्रोग्राम तुसीं रोज़ एडवरटाइज देखदे हो। सो जिहड़े संत रामानंद जी का प्रोग्राम शहीदी पुरब जिहड़ा कि कांची टीवी ने जां संगतां दे पुरजोर दे मंग दे उत्ते 1 महीना ये प्रोग्राम शुरू किया है। हर सैचरडे 10 प्रोग्राम लैके आउंदा 4 बजे तो 5 बजे तक। और वो जिहड़े 4 शहीद होए ने उन्होंने 2 प्रोग्राम दिखा चुका, 2 शहीद हो रहे ने बलकार सिंह जी ते तेलू राम जी, उन्होंने भी मैं आने वाले प्रोग्राम लैके आवांगा। और इस तरीके नाल कोशिश करांगे एक न्यू जर्सी अमरीका दे विच जिहड़ा साडे गरीब लोकां दे नाल धक्का कीता गया, वो भी मैं आने वाले प्रोग्राम दे विच वो कम धर्म दे पर इन्नी हेरा फेरी इन्नी लुट खसुट तुसी धर्म के नाम ते एक मंदिर के नाम के उत्ते गरीबां दा खून चूस रहे हो, जिथे रोज़ दे एक वीक दे 400-500 दा $1000 लैण वाले नूं तुसी 1 घंटे का $1 दे रहे हैं, 90 घंटे तुसी काम करा रहे हैं, वो 1 घंटे का मसला नहीं। वो मेरे को सारा इतिहास मैं अज चाहता तो मैं ला सकता सी, पर मैं एक जगह ते मिक्स नहीं सारा करना चाहता। उहदे उत्ते मैं खुल के गल करांगा कि मंदिरां दे विच अज गरीबां नूं किस दशा दे नाल किद्दां गुलाम बना के अज भी पशुआं वर्गी उन्हां दी जिंदगी जीण वास्ते जलील कीता जांदा है। और लखां ही डॉलर करोड़ों डॉलर जिहड़े इकट्ठे करके अपने आकियां नूं अपने लीडरां नूं भेजे जांदे ने जिहड़े कि गां पॉलिटिक्स चलाउंदे ने। सो उत्ते छापा पिया, छापा पैण तो बाद केस दर्ज हो गया उस मंदिर के उत्ते, ਉਹਦੀ मैं झाकी ਉਹਦਾ सारा ही प्रोग्राम मैं अगले आने वाले प्रोग्राम में लैके आवांगा ਜਦੋਂ तक ਜਿਹੜਾ कोई नवा होर मसला उन्हों का निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि केस दर्ज हो गया, फिर केस किद्दां होया, मैं सारी डिटेल जिन्ना कि मेरे को प्रोग्राम पिया वो 5-7 मिनट का नहीं खुल के गल करनी आ कि एक पासे असीं धर्म का, एक पासे असीं राम राज लियाउणा चाहुंदे आ, एक पासे राम राज दे विच ही असीं एड्डी वड्डी लुੱਟ खसुੱਟ एड्डी वड्डी लुੱਟ खसुੱਟ जिहड़ी कि गुरु दे प्यारो बर्दाश्त करने वाली नहीं। गरीबां लोगों को किद्दां उत्थे तंग किया गया और उन्होंने पासपोर्ट भी रखे गए, बाहर नहीं निकल दिता जाता, कंडे वालियां तारां दे अंदर एक स्लेब बना के एक पशुओं की तरह उन्होंने जीण वास्ते मजबूर किया जाता है। मंदिर के प्रबंधकों वालों वो मंदिर दीयां तारां भारत के बड़े लीडरां नाल जुड़ियां होईयां, उहदे वास्ते मैं किसी दिन सारा खुलासा करांगा। सो गुरु दे प्यारिओ, अखीर दे विच मैं गल करन जा रहा सी 6 जून नूं संत रामानंद दा कांची टीवी दे जिते अमृत बाणी दा प्रकाश है, वो साल दे विच करोना वायरस दियां NHS दियां हिदायतां दे मुताबिक मनाया जाएगा। ये मेरी खुली गल है। सो दूसरे पासे जेकर गरीबां लई ਜਾਂ कोविड-19 वास्ते ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੇਖਰਾਜ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 10,000 ਮਾਸਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਸੈਂਟੀਲੇਟ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।